ودعك الحجاز ومن به يا من له في كل قلب مرقد حملتك آلاف الرقاب ورحبت بقدومك المعلاة وهي تزغرد حركت حتى في الجمال دماه يا من تقول له وتقعد يا أيها الحي تحت الثرى ما زال صوتك بيننا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para syurafa, para kiai, para asatid, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita mulai acara haul almarhum al-maghfurlah Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abror yang ke-18 diawali dengan alhamdulillah tadi sudah menghatamkan Al-Quran 6 kali para santri, alhamdulillah. Sekarang dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin oleh Ustadz Nazun Jamaluddin, kemudian pembacaan tahlil Al-Habib Ali bin Alwi Al-Kaf. Falyatafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. Para hadirin yang berbahagia, menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dan taujihat langsung live streaming yang akan disampaikan oleh beliau Dr. As-Sayyid Abuya As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Muhammad Al-Maliki langsung dari Rusaifah, kota suci Mekah Al-Mukarramah, yang akan diterjemahkan oleh guru kita Abuya Asy-Syaikh Shalih bin Syekh Muhammad bin Syekh Ali Basalamah, sekaligus sambutan atas nama penyelenggara atau sahibul haul. Kepada kedua guru yang mulia al-waqt wal makan yusallam alaihima.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، ثم أما بعد. الحمد لله على هذا اللقاء المتجدد وهذه العادة المباركة والتي نجتمع فيها لننتفع ونرتفع ونتذكر ونتذاكر ونتواصى على الخير والمعروف، خصوصا هذه الذكريات المباركة المرتبطة بأسلافنا وأبواب الخير لنا. مناسبة عظيمة نلتقي على ذكرى أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى ووالدنا الإمام المربي السيد محمد بن علوي المالكي رضي الله عنه، حتى يحصل لنا تمام التأسي والتهذيب وإحياء لذكراهم وآثارهم. فالحريص في هذا الزمان يحتاج إلى سائق وقائد، ولا أعظم من صحبة الصالحين وسماع أحوالهم والنظر في آثارهم حتى تنطبع في النفس أعيانهم وفي السجايا أخلاقهم. فالتشبه بالكرام فلاح، ولا سيما وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة، فكيف بسيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وأبونا السيد محمد بن علوي المالكي رضي الله تعالى عنه. يقول سيدي محمد أمين كتبي: والذكريات هي التي بقيت لنا تروي صدى الأشواق في الأحشاء، والذكريات هي التي بعثت لنا حب النبي يدب في الأعضاء، ولا شك أن حبهم يزيد في الإيمان، يقوي الهمة والصدق، يبعث الجوارح على العمل، يزيد القرب. يقول أبويا السيد محمد رحمه الله في أبياته المشهورة: والشأن في هذا مزيد محبة وعناية، إن المحب قريب. بابي روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. قال العلماء من الفوائد أن الأيام المعظمة يزداد الإنسان فيها العبادة ويزيد فيها الطاعة أكثر من غيرها، خصوصا وأن الدواعي والأسباب قد هيئت، فخص الله شهركم الكريم بمضاعفة الأجور وتصفيد الشيطان وفتح الجنان، أبواب الجنان، وإغلاق النيران وتنزل الملائكة وغير ذلك من ملاطفات الكريم للناس أجمعين. قال العلماء: وكان جوده عليه الصلاة والسلام يتضاعف في شهر رمضان، كما أن جود ربه تعالى يتضاعف، ونعم الله تزيد على غيره من الشهور. فأنزل الله فيه كتابه وجعل فيه ليلة من أعظم الليالي، ويفوز من اغتنم وأقبل فيه واستلم. فهنيئا لمن زين نهاره بصيامه وأسرج ليل قيامه وتعرض في كل لحظة لنفحاته. قد عشنا رمضان مع سيد الوالد المربي، وشاهدنا الجد والاجتهاد والإقبال في هذا الشهر الكريم منه، وهذا هو الجود المضاعف الذي مر بنا آنفا، سواء في القراءة القرآن أو أداء العمرة أو الدروس أو النفع والإرشاد، أم في قضاء حوائج الناس أو اللقاء بهم وإدخال السرور عليهم بالعطاء الظاهر والباطن، أم في التواصل، أم في التزاور، أم في المواساة والتراحم، أم في دروس الحرم. أمور كثيرة رأيناها وشاهدناها في سيد الوالد في هذا الشهر خصوصا. لا شك أنه كان صاحب همة عظيمة، تواقة دائما للمعالي، ودائما لا تفتر تريد أن تخدم منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذا الشهر رأينا الزيادة ورأينا المضاعفة، وهذا هو الجود النبوي الذي ورثه رضي الله تعالى عنه ورحمه. كانت حياة مليئة بالبذل والتضحية،
مسيرة تنضح بالبر والإحسان. والله ماذا نقول في هذه العجالة، ولكن كلمات بسيطة حتى نتعرف ونتشرف، وحتى تنطبع في الأرواح هذه الصور، حتى تكون باعثا لنا إن شاء الله على مواصلة هذه الحياة بهذه العزيمة القوية والأخلاق النبوية، خصوصا وأن الإنسان يعيش مرة واحدة ويعيشها بمعالي ويعيشها بشرف وبالاستقامة والصلاح والثبات والرعاية والعناية في الدنيا، وإن شاء الله بالقرب والمعية في الآخرة. كان يكثر رحمه الله من تلاوة القرآن نهارا في المنزل، وعصرا في الحرم، ومساء في خلوته، وكان يجمع بين القراءة والاستماع. فإذا أحس بالتعب أو بالإرهاق أمر الطالب أن يشتغل له الشريط ليستمع إليه، ويجمع بين لذة الكلام والتكليم. كان كثيرا ما يوصي بقراءة القرآن ومذاكرته لجميع الطلبة، بل ربما شدد الوصية لمن حفظ منهم، ويذكرهم بأحاديث التعاهد والتحذير من الضياع والنسيان، وأن هذه نبوة في صدرك. وكثيرا ما يردد أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن صاحب القرآن لا يلهو مع اللاهين ولا يلعب مع اللاعبين، يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يضحكون. وأما التراويح فقد جعله سيد الوالد مضمارا للتدريس والتدريب والإمامة والقراءة، فكان يتناوب فيه الطلاب جميعا طيلة الشهر الكريم. ولكن لا يكتفي بعد ذلك بقيام التراويح، وكان أيضا قبل الفجر بساعة يقوم للتهجد والمناجاة، رضي الله عنه ورضي الله عن ساداتنا العلماء والمشايخ، ورضي الله عن السيدة خديجة أيضا صاحبة هذه الحولية، ورضي الله عن أهل بدر وعن أهل أحد. ولا شك فهم سبب السعادة والعزة لنا في الدارين وفي الدنيا والآخرة، وهم مصادر النجاة والسلامة لنا في كل حين، وهم أبواب الحب لأعظم محبوب حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وأن يرزقنا وإياكم أسرار وبركات آل البيت والمشايخ، وجعلنا في قلوبهم وتحت أنظارهم. ولذلك أنا أتذكر أو أختم هنا أيضا أبيات كان يقولها رحمه الله ورضي عنها السيد علوي، أيضا يوصي الطلاب بقراءة القرآن وبمعاهدته وبتذكره. يقول: هيا إلى العلم والقرآن ننصره، أليس بالعلم والقرآن ننتصر؟ ذاك الكتاب الذي فيه سعادتنا، بشرى لنا فيه إذ نسمو ونأتمر. الله أنزله بالحسن جمله، بالنور جلله، بالقوء يا قوم فاعتبروا. الله يجمع لنا وإياكم أسرار وبركات آل البيت والسيدة خديجة والمشايخ والسادات، وجعلنا في قلوبهم وتحت أنظارهم. شكر الله لكم هذا الحضور وهذا هذا اللقاء المبارك، وأخص بالذكر ذات قمر الدين وجميع الأساتذة والقائمين في هذه المدرسة المباركة على ما قدموا وعلى ما يعني أخلصوا وعلى ما بذلوا، جزاهم الله خير لخدمة المنهج. وهذا اللقاء المبارك أسأل الله أن يعجل بالشفاء لأهله، وبارك الله في الطلاب والحاضرين، وأشكر الجميع والقائمين في هذه المدرسة وجميع الطلاب وجميع من شارك. أسأل الله أن يجمع لنا إن شاء الله كل الخيرات، وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله في قلب السيدة خديجة، وأن يرزقنا وإياكم إن شاء الله مزيدا من القبول والإقبال والوصول والاتصال، وأن يحفظنا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سر أسرار الفاتحة. Alhamdulillah para jamaah, beliau Dr. Abuya As-Sayyid Ahmad Ibnu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mudah-mudahan beliau menjadi khairu kholafin li khairi salafin, amin. Walaupun jarak jauh kita bisa melihat lewat layar tadi, mudah-mudahan memandangnya kita kepada wajah beliau mendapatkan rahmat dari Allah. Dan beliau sekarang sedang mengikuti acara ini di Mekah Al-Mukarramah.
jadi wajah-wajah jenengan sampai di Mekah Al-Mukarramah. Amin. Insya Allah bisa sampai ke sana. Secara ringkas saja, beliau tadi mengatakan sungguh merupakan satu kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita bisa menghadiri majelis yang penuh barokah ini, majelis memperingati haul Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan majelis memperingati haul guru besar kita Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimallahu rahmatal abror. Beliau mengatakan yakin dengan hadirnya kita bersama di tempat ini, iman kita semakin segar. Dan mudah-mudahan hadirnya kita bersama ini di tempat ini menghadiri haul beliau merupakan pengikat. Kita mengikat diri kita untuk bersama-sama orang soleh, bersama-sama para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, kata beliau, pertemuan kita mempunyai nilai besar rohaniyah. Pertemuan kita mempunyai nilai besar rohaniyah. Amin. Sehingga orang-orang yang peduli pada masa sekarang ini membutuhkan ikatan dengan orang-orang soleh. Di zaman akhir ini orang kepengen selamat dunia akhirat, perlu ada ikatan dengan orang-orang yang soleh. Seperti beliau, lihat sebelah kiri, itu adalah almarhum, al-maghfurlah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Para hadirin, zawiyah ini juga barokah doanya beliau, amin. Sebab banyak beliau mendoakan para santri-santrinya untuk kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Kemudian para hadirin, kenapa kita perlu ikatan dengan orang-orang soleh, baik orang-orang soleh yang telah mendahului kita atau orang-orang soleh yang masih berada kita, sebab dengan mengikat langkah-langkah kehidupan mereka adalah kunci sukses dunia akhirat. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika kita mengungkap sejarah orang-orang yang soleh, Allah menurunkan hujan rahmat. Di tempat ini banjir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, kemudian beliau mengatakan kecintaan seseorang kepada orang yang soleh yazid fil iman, akan menambah keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya akan merasakan, amin. Kita pulang dari majelis ini, iman kita semakin kuat, iman kita semakin tebal, iman kita semakin meningkat. Kemudian para hadirin, beliau mengatakan bahwa dengan kita mendengarkan sejarah orang-orang soleh, kita mengikat diri dengan orang-orang soleh, kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annal muhibba qaribun, bahwa orang yang cinta akan selalu dekat. Kita mudah-mudahan selalu dekat dengan orang soleh selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para hadirin, khususnya pada bulan Ramadan, beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tapi kalau bulan Ramadan, dermawannya Rasulullah tidak bisa dibayangkan. Begitu juga guru kita Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau seorang dermawan, tapi pada bulan Ramadan rasanya semua yang dimiliki ingin diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Para hadirin, di hari-hari seperti ini beliau mengatakan, hari-hari di bulan Ramadan setan diikat oleh Allah, pintu surga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Dr. Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki yang tadi bicara, beliau mengatakan, laqad isna ma'a Sayyidil Walid fi Ramadan. Aku telah hidup bersama guruku, orang tuaku Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau bulan Ramadan pagi membaca Quran di rumahnya, asar sampai maghrib membaca Quran di Masjidil Haram, nanti ba'da tarawih kembali mengulangi membaca Quran di rumahnya. Yang luar biasa para hadirin, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau beliau capek
capek membaca Al-Quran, memanggil seorang santrinya untuk membaca Al-Quran dan beliau mendengarkan. Luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin, beliau As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan sekedar keturunan saja, tapi beliau adalah orang yang selalu menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedermawaannya beliau, keilmuannya beliau, kecintaan beliau kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, saya tidak perlu berbicara panjang lebar karena di tengah-tengah kita masih ada beberapa habaib yang akan berbicara. Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid dari Jakarta, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Muhdor dari Tegal, dan insya Allah ditutup doa oleh Sayyidi Syarif As-Sayyid Ali bin As-Sayyid Mahmud dari Aljazair. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Apalagi beliau tadi menutup pembicaraannya, mudah-mudahan para santri yang ada di pesantren ini dan di pesantren mana saja diberkahi ilmunya oleh Allah. Dan para jamaah yang hadir pada majelis malam hari ini semuanya akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa dari dari Mekah Al-Mukarramah yang dekat dengan Masjidil Haram, yang dekat dengan Ka'bah. Kita yakin doa beliau diterima oleh Allah. Dan tadi kita mengamini doa beliau, mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini semuanya akan berubah menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang berbahagia, untuk acara yang ketiga adalah Mawa'idul Hasanah. Untuk Mau'idhah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid dari Jakarta, alumni Abuya As-Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Kepada beliau al-waqt wal makan sallam alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah haul daripada As-Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki di pesantren asuhan murid beliau, kader beliau Syekh Saleh bin Muhammad Basalamah. Sebelum berbicara tentang Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kita sedikit membahas tentang makna haul. Haul ini adalah satu ungkapan syukur seorang anak atau seorang murid mengenang jasa orang-orang yang memberi kebaikan padanya. Pada saat ini Syekh Saleh
bin Muhammad Basalamah. Beliau mengundang kita. Sebelum berbicara tentang Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ini udah kita lihat. Ini salah satu dari muridnya. Ya. Allah menggerakkan hati-hati orang. Bisa kumpul. Ini ngumpulkan satu orang itu susah. Sampai ada riwayat An-nas kaibilin mi'ah. Ngumpulin satu orang lebih susah daripada ngumpulkan 100 onta. 100 onta ini itu bisa dikumpulin sama pengembala. Pengembala ini identik dengan bodoh. Pengembala itu rata-rata nggak pinter-pinter banget. Kalau pinter kagak jadi pengembala. Ini salah satu bukti kita lihat. Nah inilah beliau, Syekh Soleh, beliau menghaulkan gurunya. Saya pribadi, ya, rekan beliau di Mekah. Sudah lama saya diundang beberapa acara. Saya sakit stroke, udah 4 tahun, belum pernah menghadiri undangan. Ini saya seret badan saya. Dan ini pertama saya berdiri berbicara. Ya, sebelumnya saya tidak pernah berdiri. Karena ini saya ta'zim, saya membayangkan beliau, saya punya guru. Ini adalah haulnya. Saya harus hadir. Saya bilang sama Syekh. Insya Allah beliau mengharap, coba cari siapa kira-kira yang kita bisa ajak. Sebelum almarhum Habib Thohir bin Abdullah Al-Kab, beliau artinya yang biasa berbicara. Banyak murid beliau tahun ini meninggalkan kita. Ada juga Sayyid Naufal bin Ahmad Al-Kab, ada Habib Thohir bin Muhammad Al-Hamid. Banyak murid-murid beliau telah meninggalkan kita. Nah ini haul adalah satu amalan, ya. Birrul walidain, bakti seorang anak, seorang murid mengingat gurunya. Dan ini adalah salah satu alamah firqah najiyah. Karena Nabi pernah menyebut bahwa umatnya akan terpecah. Ibtaraqat ummati ila salasa wa sab'ina firqah. Umatku ini nanti pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahid. Semuanya neraka kecuali satu. Kita sulit prediksi 73 golongan. Gimana? Satu-satu semuanya merasa benar. Betul. Mana-mana golongan tuh merasa dia doang yang benar. Semuanya salah. Kita orang awam bingung. Yang mana nih yang benar, ini apa yang ini? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. 73. Sedikit biar jamaah tidak ngantuk. Ini orang punya anak 73 saja bingung tidak? Apalagi golongan mau merinci satu-satu. Ini dulu ada satu jamaah saya kenal. Itu anaknya baru 25. Itu udah bingung. Dari mana kita tahu dia bingung? Ini ada satu anaknya datang ke dia. Assalamualaikum Pak. Ya, bahasa Arab dia. Assalamualaikum Bah. Abahnya bingung, nengok. Lu siapa? Kamu siapa? Ya Allah, saya Bah, Ahmad Zaki, anaknya Abah. Masih bingung. Dilihat lagi. Ahmad nomor berapa? Nomor 18 Bah. Nomor 18. Masih bingung juga. Dilihat lagi. Umi yang mana? Rupanya abahnya Masya Allah setiap masuk kampung kawin melulu tuh. Ini baru 25. Bagaimana 73? Nah sekarang kita nggak usah bahas perincian firqah. Cukup kita lihat alamatnya. Kalau kita mau tahu paham salah, paham sesat,
itu rada-rada durhaka. Ya, di antaranya nggak mau ngadain haul, betul tidak? Kalau ada kelompok nggak mau haul, ini haul kan doa orang tua, doa guru. Nggak mau, malah dibid'ahkan ini haul. Nah, ini alamatnya nih. Ini golongan salah nih. Ngajakin kita durhaka. Gitu. Itu alamatnya, cukup. Sekarang kita kembali ke haul Habib Muhammad. Habib Muhammad ini ya, itu beliau sangat luar biasa. Saya tidak berbicara tentang kitab, berbicara pengalaman. Karena saya sama Syekh Soleh bersama dulu di Mekah, ya sekian tahun lah, ya. Beliau masya Allah, ya ini Syekh Soleh biar jamaah tahu juga, itu di Mekah udah punya unggulan. Beliau ini bagian bangunin santri, ini paling beratnya urusan, paham? Beliau paling membangunkan santri, dia berarti harus bangun duluan dong, ya udah. Dan dia kategori murid yang tidak pernah kena kasus. Murid-murid ini banyak kena kasus, termasuk saya sering kena kasus. Kalau beliau artinya nggak ada deh, saya nggak menyebutin, nggak pernah dapat omelan dari beliau, nggak pernah, apalagi pukulan, jauh dah. Ya, artinya beliau punya kelebihan, harus kita sebutkan kelebihannya orang. Ya. Nah, ini Habib Muhammad. Kita bicara ilmunya, saya rasa jamaah sudah bisa merasakan. Ya, karyanya hampir ratusan kitab. Semua manfaat. Sampai ada satu kitabnya kecil, ya, yaitu tentang sejarah Nabi, Tarikhul Hawadis. Ini kitab dipakai di dunia dalam kurikulum sekolah. Itu sekolah-sekolah di Syam, Syria, Libanon, Irak, itu di sekolah dipakai itu buku kitab. Karena belum ada orang menulis tentang sejarah Nabi singkat tapi padat. Beliau tulis tahun sekian yang terjadi ini, yang terjadi ini, yang terjadi. Itu dalam tarikh karyanya beliau. Nah, ini beliau ini hidupnya. Ya, saya melihat dia itu dia nggak pernah tidur kayak kita nih. Tidur sampai 3 jam pules, kagak bangun-bangun. Setengah jam pasti bangun. Setengah jam itu terbuka. Lalu dia nyuruh muridnya menulis. Jadi rupanya dia berpikir ditulis, tulis ini, tulis. Nanti tahu-tahu jadi kitab ini dan sebagainya. Ini ilmunya. Belum lagi bicara tentang kebaktiannya pada ibunya. Karena saya ngalami ibunya masih ada, ayahnya udah meninggal, kita nggak ketemu. Mungkin termasuk Syekh Soleh juga tidak sempat ketemu ayahnya. Ya, ini dia sangat bakti baik sama ibunya. Beliau kita lihat kalau dia datang dari luar, bawa macam-macam makanan, pakaian, semua dia kasih ibunya dulu. Dia kasih ibunya ngambil, dipilih, sudah Umi, baru dia kasih istrinya. Memang kayak kita, barang dipegang bini semua, sampai emak kita kagak dapat, betul nggak? Ngaku, ya. Ini banyak orang nih, ya, ibunya kesian, sampai takut ketemu anaknya. Habis ada satpam, bininya megang duit, sampai ada suami nih, dia udah megang duit, dia mau bawain ibunya, ketemu bininya, mau kemana Pak? Ini mah mau nganterin ibu. Masuk kagak jadi keluar. Takut sama istrinya sampai ibunya nggak dikasih. Ini Habib Muhammad kalau ada apa-apa semua dia kasih ibunya. Istrinya melihat. Orang tuanya baru dia kasih anak-anaknya. Ini sama kisah hadis Nabi tentang 3 orang yang terjebak di gua. Ada 3 orang ini jalan ke hutan, tiba-tiba ada batu besar menggelinding, menutup itu gua. Dia di dalam 3 orang. Ini batu besar. Ini kita hadis disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini bagaimana bisa kita keluar? Ini batu didorong 30 orang tidak bakal goyang di batu. Wah, kita cuma bertiga di dalam gua itu. Kecuali kita berdoa kepada Allah.
Satu dari mereka mengatakan, ya Allah, dulu saya punya orang tua, ayah ibu, belum pernah saya dahului dia daripada saya, istriku, anakku. Maknanya saya nggak bakal makan, istriku nggak boleh makan, anakku nggak boleh makan sebelum ayah ibuku makan duluan. Pada suatu waktu saya pergi terlambat pulang ke rumah, ya. Ternyata ayah ibunya sudah tidur. Wah, dia sudah punya komitmen nggak makan dia, istrinya, anak sebelum ayah ibunya makan. Kita lihat ini amalan dicintai oleh Allah apa tidak? Ibunya udah tidur, ayahnya udah tidur. Akhirnya dia peresin susunya, dipegang tuh mangkok susu, ditungguin ayah ibunya bangun. Anaknya teriak minta tidak dikasih, istrinya minta tidak dikasih, dia sendiri lapar tidak makan. Sampai keduanya bangun menjelang fajar. Lalu dia kasih minum ibunya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau amalan ini kamu suka, tolong selamatkan kami. Batu tergeser dari pintu gua. Berarti ini amalan hebat. Nah, ini amalan dilakukan oleh Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia lakukan ini pada ibunya. Dia biarkan anaknya, istrinya tidak diberi sebelum dia berikan ibu. Ini dari segi kebaktiannya, dari segi kedermawanannya. Tadi Syekh Soleh udah menyinggung dan juga mungkin anak beliau, putra beliau Habib Ahmad. Dia berbicara bagaimana Habib Muhammad kalau datang Ramadan. Dan memang sebelumnya sudah dermawan. Itu di Mekah, Madinah, hampir 1000 janda. Ya, dia santuni per bulan. Per bulan dia santuni. Wah, dia katakan jangan ada yang datang ke rumah, nanti saya kirim orang nganter. Karena nganter ngasih makan janda juga kadang-kadang bisa kena kasus kita. Apalagi janda muda tuh. Betul nggak? Iya. Jadi kata beliau, jangan ada yang ke rumah, nanti saya anterin. Jadi dia sediain uang per bulan ya, dia kasih. Guru-guru yang datang dari luar daerah miskin, kadang-kadang dari Yaman, Hadramut, kesian. Mereka banyak ulama tapi kehidupannya susah. Itu juga dia santuni. Ya. Janda-janda, anak yatim, guru-guru, ya, santri-santri. Nah, kita santri, masya Allah, nggak apa-apa kita sebutin. Kan termasuk langkah santri dikasih duit, ya. Santri kita bisa bayangin, ya kita sekarang kita maklumin, tidak bisa juga kita salahkan. Santri di mana-mana artinya murid, wajarlah santri-santri beri karena ada makan minum. Kalau beliau dia sendiri. Ya, kadang saya iseng, saya kepengen tahu ini duit dari mana ini duit. Ya, ternyata beliau pernah bicara ada 3 masalah kalau boleh jangan kita kasih tahu orang. Dan ini terbukti pada dirinya tentang umur kita, umur kita jangan kasih tahu orang. Ya, dan sekarang maaf mungkin. Ya, saya juga mau tanya Syekh Soleh, sampai sekarang umurnya beliau kita nggak ada yang pasti. Umurnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini nggak tahu pastinya berapa tuh, nggak tahu. Ya, ada yang bilang sekian, ada yang bilang sekian, tapi pastinya tidak ada yang tahu pastinya. Terus apalagi kita kalau boleh jangan tahu orang penghasilan kita, ya, kita dapat duit dari mana? Dari ini, berapa-berapanya. Kalau boleh orang nggak usah tahu. Termasuk beliau ini, ya, dia ngasih makan orang ribuan, ya, ini segala macam, nggak tahu duit itu dari mana. Ya, sampai kita, artinya maaf kita dari datang sampai pulang sampai sekarang nggak tahu dari mana penghasilannya. Beliau ini dermawannya luar biasa. Apalagi Ramadan. Ini saya pernah ngelihat hampir sebanyak ini manusia nih. Ya, beliau kasih uang. Waktu itu saya masih ingat tidak kurang dari 500 real. Ya, berapa tuh? Per orang.
Satu orang tuh maju satu 500, kadang dilihat ada ini 1000, 500. Ya kira-kira kurang lebih segini manusia. Itu di bulan Ramadan. Bagi itu uang tadinya di sampingnya tinggi begini, habis, kasih lagi. Dia nggak lihat itu uang, memang benar sih ini duit, kalau dilihat susah ngeluarinnya. Makanya ini juga ada panutannya, ya. Tidak usah bicara tentang kedermawanan Nabi. Karena Rasulullah ajwada bil khair minar rihil mursalah. Telah ada Rasulullah itu dermawannya bagaikan angin kencang. Ini ada perumpamaan. Karena kalau anginnya pelan, kecil, paling yang keangkat tisu, daun kering. Kalau kencang, biasanya kulkas tuh goyang tuh. Artinya kalau ngasih orang tuh duitnya harga kulkas juga, bukan kulkasnya juga kali ngasih, nggak usah ngasih kulkas. Kalau ngasih orang yang terasa gitu loh, ya. Ada orang lemes mau kawin gak jadi, kasih duit yang kira-kira bisa buat kawin. Itu, nah itu dermawannya Nabi. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan. Murahnya lebih kalau datang Ramadan. Nah ini beliau Abuya Said Al-Maliki ini kalau datang Ramadan dia bagi duit, udah deh bisa ngebayangin. Kita nggak kuat tuh ngelihat tuh duit, dibagi terus. Kerjaannya bagi uang terus. Sampai semuanya ulama pada kagum. Ulama-ulama datang, ya. Kalau kita kan paling ngasih doa, dia didoain juga, dikasih kitab, dikasih dolar, duit, kasih duit. Sampai banyak tuh ulama-ulama dari Indonesia pada mengakui. Mana coba? Kak, yang santri, bukan santrinya aja, santri-santri yang ada yang belajar di Mesir itu datang Ramadan pada ke Mekah, itu semua dia kasih. Terus dia nggak pernah berhenti. Belum lagi murid-muridnya sendiri terus dikasih. Memang dia murah nih. Ini kemurahan ini sudah cukup. Makanya ini syurutul wilayah, syarat kewalian. Ya, mereka tuh diangkat jadi wali oleh Allah bukan banyak sholat, bukan banyak puasa. Tapi beliau banyak sholat. Ini Abuya ini sholat malam itu, aduh, gak ada orang belum bangun dia udah sholat. Ya, mengajinya tadi udah. Tidak usah dibahas lagi, mengaji Quran. Ya, yang biasa kita santai aja, dia kadang naik mobil dari Mekah ke Madinah, itu dia ngaji aja sampai Madinah. Khatam 10 juz, segala macam. Tidak usah dibahas itu semuanya sudah dilakuin semuanya. Kedermawanannya. Ya, ini sudah. Belum lagi wajahnya cakep. Ya, cakep. Ini yang namanya wajah cakep termasuk syurutun nubuwah. Ma ba'asallahu nabiyan illa wa huwa hasanul wajh wa hasanus saut. Allah enggak utus seorang nabi kecuali mukanya cakep, suaranya bagus. Makanya tuh subhanallah yang nakal-nakal tuh kayak preman-preman rada-rada mukanya hancur tuh. Bisa diperhatiin tuh. Dan bisa lihat mukanya, pasti mukanya kebanyakan ini jarang yang cakep, ya itu. Nah ini artinya ada sama beliau. Itu di Mekah Madinah orang cakep-cakep, tapi kalau dia berdiri, gak tahu kayak apa gitu. Beda, cakepnya lain dari orang, gak ngerti sudah. Apanya dari mananya, dari apanya kita bingung. Ya, yang pernah melihat beliau. Ya, artinya kita bisa bayangkan. Karena inilah salah satu gambaran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi katanya kalau jalan orang-orang tuh pada kelihatan. Dama syalailan, maka annan nasa min nurihi fi awanid duhur. Bayangin Nabi kalau jalan malam hari itu orang-orang kayak di siang hari. Berarti ada bentuk cahaya. Cahaya zahiriyah. Kalau cahaya batin mah udah jelas. Ya, saya sedikit duduk ya, udah kalah nih udah. Ya, sudah beliau bercahaya. Nah ini beliau Habib Muhammad betul-betul ada tetesan Nabi kita Muhammad SAW.
Dan alhamdulillah kita pada malam ini ya berkumpul. Kalau kita mau sebutin yang lain-lain lagi daripada perangai beliau, daripada manakibnya, sejarah hidupnya, ya semuanya. Dan kita lihat lagi hari kematiannya luar biasa, ya di tengah Ramadan, ya dan juga Jumat ya, harinya Jumat, Ramadan dan belum lagi yang lain, belum lagi orang tuanya dia adalah leluhurnya, orang tuanya luar biasa. Dan memang katanya ayahnya ini Habib Alwi adalah doa, berkah doa seorang wali besar Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Karena dulu kakeknya siapa? Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki gak punya anak laki, lama gak punya anak laki. Akhirnya Habib Hasan ini datang. Habib Hasan ini luar biasa, ya terkenal kewaliannya. Ya Habib, doakan saya punya anak laki. Iya, kamu nanti punya anak laki, tapi namain Alwi. Karena orang Mekah tuh jarang pakai nama Alwi. Ini biasa adanya dari habaib kita dari Hadramaut. Ya, nanti dia mengajar di Masjidil Haram, syaratnya. Akhirnya beliau pun punya anak laki dinamain Alwi. Ini Habib Alwi mengajar umur 10 tahun. Sudah mengajar umat yang luar biasa. Ya, tidak berhenti sampai wafat. Jadi beliau meninggalnya tuh pas pulang mengaji, mengajar, tahu senderan, gak ada celah sama sekali. Itu ayahnya, kakeknya juga sama-sama luar biasa. Nah inilah alhamdulillah malam ini kita bersama hadir daripada haul beliau. Insya Allah kita yang hadir mendapatkan keberkahan. Begitu juga khususnya Syekh Soleh Muhammad Basalama. Beliau muridnya yang Masya Allah luar biasa, membimbing kita, mengingatkan kita daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya minta maaf sama jamaah, tidak duduk sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ala ma'awa'idihi. Hadirin yang berbahagia, untuk mau'izah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Muhdhar dari Pondok Pesantren Darul Hijrah Kota Tegal. Pada beliau al-waqit wal makan, tafadhal alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qadimil wahid, al-azizil adimil syahid, alladhi absara hatta dabiban namli fil jalamid, ويقول في الليل هل من سائل فانتبه يا راقد. وأصلي وأسلم على رسوله بيت القصائد محمد أفضل الحامد وعلى آله وأصحابه الأقارب منهم والعبائد. أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara jutaan manusia yang sedang lalai. Ternyata kitalah yang dipilih oleh Allah untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan berzikir, dengan bersalawat, dengan mendengarkan manaqib sejarah sirah orang-orang saleh. Maka ini insya Allah pertanda yang besar kita termasuk orang-orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul dalam rangka mengenang, memperingati serta menyebut-nyebut orang-orang saleh yang wafat khususnya di hari-hari ini di bulan Ramadan. Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dan juga yang kita kenang pada malam hari ini al-ulama ahlu sunnah wal jamaah As-Sayyid Muhammad bin Alawi
bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah dan menjadikan kita mendapatkan keberkahan daripada Sayyidatuna Khadijah dan mendapatkan keberkahan daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Terus bukan hanya kepada kita, keberkahan terus mengalir untuk anak kita, kerabat kita, keluarga kita, rumah kita, tetangga kita dan semuanya insyaallah mendapatkan keberkahan daripada orang-orang saleh. Memang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang untuk kita yang hidup di akhir zaman ini, amalan yang paling manjur, amalan yang harus kita penuhkan, kita banyakkan adalah menghadiri, berkumpul dengan orang-orang saleh. Karena jujur saja amal ibadah kita jauh, salat kita jauh dari kata khusyuk, zikir kita jauh dari kata khusyuk. Maka yang harus kita perbanyak, yang harus kita semangat dalam mencarinya adalah dzikrus salihin. Dikatakan inda dzikrus salihin tanzilur rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, maka akan turun rahmat. Apalagi saya soleh, kan begitu? Alhamdulillah. Kita sekarang duduk ya, melalui perantara Syekh Saleh untuk kita berkumpul bersama mengenang orang-orang yang soleh. Semoga kita semua menjadi orang soleh. Anak-anak kita jadi anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal. Telah kita dengar tadi bagaimana nasihat bujangan yang disampaikan oleh guru kita Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Cuman sebentar 6 menit mungkin, sekitar 6 menit. Sebentar apa lama? Sebentar aja tidak faham, apalagi lama nih. Tidak apa-apa, walaupun sampean tidak faham, tapi memang sengaja beliau Syekh Saleh menampakkan virtual secara video dan suara, tujuan utama supaya sampean melihat wajah orang soleh. Tidak syarat harus paham, sampean melihat wajah orang soleh itu sudah beruntung. Duduk dengan orang soleh sudah beruntung, kumpul dengan orang soleh sudah beruntung. Mohon maaf, seekor anjing, hewan yang hina, akan tapi karena kumpul dengan Ashabul Kahfi, namanya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Bukan anjingnya sholat, bukan anjingnya puasa, tapi anjingnya kumpul sama orang soleh. Kertas yang hina, yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya, tapi ketika menjadi sampul Al-Quranul Karim, kita cium. Kita cium, kita taruh di atas kepala. Kenapa? Karena nempel dengan Al-Quran. Maka begitu juga kita yang penuh dengan dosa, kita yang banyak maksiat ini, jangan putus asa. Jangan sampai kita tertinggal. Boleh kita kalah sholatnya dengan para aulia, boleh kita kalah ibadahnya, tapi jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita tidak berkumpul dengan orang soleh. Tidak bisa berkumpul, paling tidak kita menyebut-nyebut orang soleh. Kita melihat orang soleh. Makanya dibuatnya foto-foto ulama, itu bukan untuk hiasan dinding, tapi tujuannya agar kita yang di rumah ini melihat, anak kita yang kecil melihat, supaya tertancap dalam hatinya, terpatri dalam hatinya bahwa inilah panutan. Kalau yang dipajang artis, kalau yang dipasang pemain sepak bola, jangan salahkan anak sampean tidak nurut. Jangan salahkan anak-anak kita jadi anak yang tidak soleh. Kenapa? Panutannya yang dilihat. Semakin sering melihat orang soleh, semakin orang itu akan menjadi orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah daripada Al-Habib Salim dan Habib Hasan Asy-Syatiri,
ketika beliau datang ke desa Guereh di Hadramaut. Di situ tokohnya ketika itu adalah Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar. Habib Ahmad Al-Muhdar ini abahnya pengarang qasidah Sa'dana fid dunya fauzana bil ukhra. Hafal kan? Hafal semuanya. Qasidah yang paling disenangi oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi itu pengarangnya, penyusunnya adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar dari Guereh Hadramaut. Sa'dana nggih, pakai fathah bukan Sa'duna. Sa'dana ya. Yang dipakai Sayyid Muhammad juga Sa'dana. Beliau Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar yang menyusun qasidah tersebut karena mempunyai kecintaan yang luar biasa dengan Sayyidatuna Khadijah. Beliau bukan hanya setahun sekali ngadakan haul Sayyidatuna Khadijah, bahkan setiap bulan, setiap malam 11 setiap bulannya beliau mengadakan hadrah As-Sayyidatuna Khadijah atau dikenal hadrah Ihda Asyariyah di Hadramaut, dan juga banyak dikerjakan para ulama-ulama di Afrika dan sebagainya. Karena kecintaan yang luar biasa kepada Sayyidah Khadijah. Nah, ini Habib Mustafa putra beliau. Ketika kedatangan tamu seorang ulama besar, Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Mudir Rubat Tarim. Habib Umar bin Hafid itu lulusan alumni Rubat Tarim. Ya. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ulama besar. Beliau itu cerita sedikit ya. Sebelum ketika beliau ada di Mekah, beliau ketika belajar di Mekah, beliau berdoa kepada Allah meminta agar beliau bisa keliling dunia untuk mengajarkan ilmu Nabi Muhammad. Minta kepada Allah supaya bisa keliling dunia untuk mendakwah, untuk mengajarkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikabulkan keinginan beliau, tapi dikasih yang lebih. Beliau tidak usah keliling dunia, tapi satu dunia datang kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Di ulama yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Ketika beliau masuk ke desa Guereh, itu Habib Mustafa dengan suara yang keras berteriak, "Hai penduduk Guereh, semuanya keluar. Yang anak-anak keluar, yang laki-laki keluar, yang perempuan keluar. Kalau tidak bisa lihat dari jendela, yang sakit-sakit lihat dari jendela. Pokoknya semuanya harus melihat wajah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri." Kalau dipikir-pikir, cuman melihat, bukan ceramah, bukan pengajian, bukan. Habib Abdullah Asy-Syatiri mau lewat, ini yang di rumah yang dilewati semua harus keluar untuk melihat. Karena melihat bukan sembarang melihat. Abu Jahal melihat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar pun melihat Rasulullah, tapi pandangan yang berbeda. Pandangannya Sayyidina Abu Bakar, hada Rasulullah, ini adalah utusan Allah. Sedangkan Abu Jahal melihat dan mengatakan, hada yatimu Abu Talib, ini anak yatim, anak yang tidak diasuh kecuali Abu Talib. Jadi pandangannya remeh sehingga dia mendapatkan kerugian yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah dengan pandangan yang mulia, maka dia mendapatkan menjadi orang yang paling afdol setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan diremehkan, jangan dianggap kecil hanya melihat. Saudara, tadi Anda lihat, alhamdulillah difasilitasi oleh Syekh Saleh, kita bisa melihat wajah Sayyid Ahmad yang setiap hari kumpul hanya dengan ilmu dan ilmu dan ilmu. Dan kita bisa melihat, semoga lihat kita ini, pandangan kita ini terus berkahnya nyambung kepada kita dan anak-anak kita. Ada seorang ulama, Syekh Al-Habib Muhammad Aidid, beliau mengatakan kepada jamaahnya yang hadir di masjid ketika itu, hei semua yang hadir di masjid, lihat wajahku, lihat wajahku semuanya. Sungguh aku dulu pernah melihat dan dilihat oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika itu saya masih kecil, umur 7 tahun, dibawa oleh bapak saya hadir di majlis rohahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini datuknya para habaib yang marganya Al-Hamid, ya, Habib Umar tadi.
yang marganya Al-Muhdar, yang marganya bin Syekh Abu Bakar, yang marganya bin Jindan, yang marganya Al-Hiyad, semua kembali kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya dulu masih kecil pernah melihat dan dilihat oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Maka lihat, karena pandangannya orang soleh itu pandangan yang nyambung sampai ke hati. Jadi sekali lagi jangan diremehkan melihat orang soleh. Walaupun kita tidak faham apa yang diceramahkan, alhamdulillah diterjemahkan oleh guru kita. Paling tidak kita melihat orang soleh. Dan sering perbanyaklah melihat orang soleh. Melihat baik dari segi foto, baik dari segi suara kita dengarkan. Karena semakin sering maka itu akan semakin menghidupkan hati kita. Apalagi dengan kita hadir majlis haul semacam ini. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah, beliau mengatakan, innal majalis al-hauliyah, sesungguhnya majlis-majlis haul huwa aqidah hisnul hasin li aqidatil khalaf. Sesungguhnya majlis haul itu adalah benteng untuk akidahnya orang-orang akhir zaman seperti kita ini. Gimana kita bisa menyelamatkan umat dari ajaran-ajaran sesat? Maka dibuatlah haul para aulia, semuanya kumpul bersama, mendengarkan nasihat, mendengarkan manaqib orang soleh, sehingga kita mempunyai benteng aman daripada aliran-aliran sesat. Sampean perhatikan, yang kena aliran sesat, yang terpengaruh paham-paham yang keliru, pasti tidak pernah hadir haul, pasti tidak senang hadir pengajian-pengajian, karena mereka tidak pernah terkena, tidak pernah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pulang dari sini ayo kita semangat lagi. Khususnya ini di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang kita masih hidup apa tidak. Tapi insya Allah kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terindah dalam hidup kita. Kita jadikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat untuk ibadah kepada Allah, wabil khusus semangat untuk cinta kepada orang soleh. Tambah lagi ajarkan kepada anak kita untuk cinta orang soleh. Seperti gimana cerita tadi, sejak kecil anak kita itu diajak, kalau mau ke rumahnya guru, mau ke rumahnya ulama, diajak anak kita, suruh salaman, suruh mintakan doa, ya. Jangan ditinggal di rumah nonton film, nonton video dan sebagainya. Ajak, kenalkan sejak dini dengan orang soleh, supaya mereka cinta dan ngefan, ngidolakan orang soleh. Yang beruntung kita sebagai orang tua, yang beruntung kita sebagai ayah, yang beruntung kita sebagai ibu, akan mendapatkan aliran pahala setelah kita di alam kubur nanti. Karena hakikatnya tujuan kita hidup adalah supaya kita ketika mati tidak mati pahala kita. Ketika meninggal dunia tidak meninggal juga ibadah kita. Di alam kubur tetap ngalir pahala solat, ngalir pahala puasa. Kenapa? Wa waladun salihun yad'u lahu, dan mempunyai anak soleh yang mendoakan dia, yang peduli kepada orang tuanya. Kenapa? Karena sudah sejak kecil kita ajarkan kumpul dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga kepada guru-guru kita semuanya, bil khusus Syekh Saleh, dan kepada para habaib dan ulama yang hadir. Semoga Allah panjangkan usia mereka. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau-beliau semuanya, sehingga bisa terus membimbing kita, menuntun kita untuk semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak bisa saudara, tidak bisa kita ngandalkan solat, tidak bisa kita ngandalkan ibadah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada amal ibadah, bika la nasil wala budda minka. Kalimat singkat tapi padat maknanya. Beliau seakan-akan ngomong sama amal ibadah solat, sama amal ibadah puasa. Apa kata beliau? Hei amal, bika la nasil. Bukan karena engkau saya sampai kepada Allah, tapi wala budda minka, harus lewat kamu. Bagaimana telah dikatakan oleh Habib Ahmad Al-Hamid tadi, para wali itu diangkat jadi wali bukan karena banyak sholat, tapi wali pasti banyak sholat. Paham gitu? Saya ulangi, orang yang diangkat jadi wali bukan karena banyak sholat, tapi orang-orang sudah jadi wali pasti banyak sholat. Bika la nasil wala budda minka.
Bukan dengan ibadah kita mengandalkannya, tapi tetap harus ibadah, tetap harus puasa, tetap harus sholat. Tapi yang harus kita lebih lagi adalah ta'alluq, ikatan hati, kontak kita dengan orang-orang soleh. Hanya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayah daripada yang kita hauli malam hari ini, beliau mengatakan, usrud dzikras salihina wasammihim, sering-seringkan, terus-teruslah untuk menyebut orang-orang soleh dan puji-pujilah mereka, puji-pujilah orang soleh. Fa inna dzikruhum tatanazzalur rahmatu, karena dengan menyebut orang-orang soleh rahmat akan turun. Wahdur majalisahum wahim fi hubbihim, dan hadirlah majlis-majlis mereka dan semangatlah dalam mencintai mereka. Wazur kuburahum idahum matu, dan datangi kuburan-kuburan mereka ketika mereka meninggal dunia. Artinya apa? Jangan pernah berhenti mencintai orang soleh. Jangan pernah putus. Oh, guru saya sudah wafat, oh Syekh Fulan sudah meninggal, apakah selesai? Tidak. Hayah barzakhiyah, kehidupan di barzah lebih agung, lebih hebat lagi. Oleh karena itu jangan pernah terputus. Tetap kita sholat, tetap kita ibadah, tapi hati kita gantungkan dengan orang-orang soleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu melihat hatinya orang-orang soleh. Kalau ternyata di hati orang soleh ada nama kita, kita cinta kepada orang soleh, itu bagus. Tapi kalau orang soleh yang cinta dengan kita, itu luar biasa, saudara. Kenapa? Karena Allah selalu melihat hati orang soleh. Dan ternyata ketika Allah lihat ada nama kita di hati mereka, maka kita pun akan mendapatkan cipratan keberkahan tersebut. Amin. Amin. Saudara-saudara semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ini malam yang barokah, malam yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama, beliau ziarah ke makam seorang cucu daripada sahabat Ansar, Syekh Sa'ad Al-Ansari. Beliau berdoa di situ. Tiba-tiba datang orang yang tidak senang dengan ziarah-ziarah orang soleh, mengatakan bahasa kita, mas, kenapa sih doa di sini? Doa itu kan di masjid, kenapa doa di kuburan? Kalau kita ada di posisi beliau, mending diam aja, ya. Jangan nanti malah yang ada malah bertengkar nanti. Mending diam, bapak bilang datang ke rumahnya saya soleh saja, biar beliau menjelaskan nanti. Tapi ini karena beliau ulama, beliau mengatakan, saya mau tanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah memberikan informasi bahwasanya orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang lurus ada di jalan Allah, maka dia akan selalu turun, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat-malaikat rahmat. Itu di Al-Qur'an. Di hadis Nabi bersabda, idza sami'tum sautad-dik, idza sami'tum sautad-dik fatlub minallah min fadlub min fadlih. Mintalah apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, maka doalah kepada Allah, fa innahu ra'a malakan. Karena ayam itu berarti sedang melihat malaikat. Dan saya mau tanya, lebih afdol mana? Doa di samping ayam apa di samping wali? Hah? Lebih baik mana? Nabi mengatakan kalau kamu mendengar suara ayam sedang berkokok, khususnya di waktu fajar, di waktu malam gitu, itu doalah. Karena ayam itu sedang melihat malaikat, sehingga ketika kamu berdoa, kemungkinan besar doamu diijabah oleh Allah. Di ayat Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang istiqomah akan selalu turun kepadanya malaikat, dan turunnya ini terus menerus. Buktinya menggunakan dhamir fi'il mudhari, menggunakan fi'il mudhari, tatanazzal, sehingga terus sampai hari kiamat akan terus malaikat turun ke makam-makam orang-orang soleh. Lebih bagus mana? Doa di samping wali apa di samping ayam?
Tidak bisa jawab. Ya jelas di samping wali. Artinya hadirin, jangan sampai kita terpengaruh. Kalau kita tidak paham mending diam. Yang penting yang ada jalan sekarang ini, yang kita ada di thariqah saat ini, itu sudah benar. Jangan sampai kita terpengaruh oleh omongan-omongan orang-orang yang baru. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan iman dan Islam kita, Islam dan akidah kita, anak-anak kita tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan semuanya Allah berikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat bijahin Nabi Muhammad wa alin Nabi Muhammad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Tibalah kita di ujung acara, yaitu penutup atau doa yang akan dibacakan oleh beliau As-Sayyid Asy-Syarif Ali bin Asy-Syarif Mahmud At-Tijani dari Aljazair. Kepada beliau al-waqt wal makan yusallam alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, apa yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hamid, disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Muhdhor, mudah-mudahan semuanya akan wujud pada kehidupan kita. Apalagi kita akan mengamini doa beliau Asy-Syarif Ali bin Syarif Mahmud. Beliau adalah dzurriyyah yang ketujuh dari Syekh Ahmad At-Tijani, dan beliau adalah Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin doa beliau diterima oleh Allah. Para jamaah, nanti setelah doa, kepingin qabul apa enggak? Qabul artinya apa? Diterima. Makanya jangan pulang, nanti ada kebuli. Ya, jangan pulang, ada apa? Insya Allah untuk semuanya cukup. Amin. Mari kita amini doa beliau. Bismillah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma thabbitna 'ala kalimatil haqq wa amitna tahta liwa'ik sayyidina wa nabiyyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. اللهم يسر أمورنا وافتح عنا وارزقنا إنك أنت مولانا وأنت السميع العليم. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ارزقنا من أبوابك الواسعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من كان له دينا إلا قضيته ومن كان له مرضا إلا شفيته. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا عالم الحال اغفر ذنوبنا بجاه هذا الشهر الفضيل. اللهم اغفر ذنوبنا ما تقدم منها وما تأخر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا تولي الكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة يا رب اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا، اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا، اجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا. المصطفى صلى الله عليه وآله ما حركت وهي عليه ما حركت إلا هم فينا ولا معنا ولا إلينا.
نقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بهذه الساعة المباركة أن تجعلنا من المقبولين، وأن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وخذ بأيدينا إلى ما فيه رضاك، واسلك بنا سبيل هداك وتقواك. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واكشف قلوبنا. اللهم اجمع شملنا ويسر أمرنا واكشف كربنا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار ومن طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا الله في هذه الأيام المباركة وفي هذه الساعات المباركة أن تحفظنا من كل شر ومن كل سوء وبلاء، وأن تحفظنا من الزمان والفتنة التي جاء عن أبي هريرة رضي الله